راضی رہے بھائی جان. دو کے دو جملے مصائب دے. امام حسین پاک سرکار میرے برا دے عزت بخت مزید اضافہ فرماون. جوانی مانے میرا برا تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا تسی امیر ہو چودھری ہو وڈے لوگ ہو سردار ہو قرآن دی سو حسین تو بڑا گھر ہی کوئی نہیں اللہ دی اس کائنات ہے. ایک باری انصاف ضرور کرے آئے کہ میں دوجے مصرے تے آدھا کے پیان تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا. صدقے جاواں صدقے 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 میں نوکر دوں. شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا. مصائب ہے بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. یہ میں جاؤں تو میرے بعد نجم شاہ جی آئیں گے بھائی نہیں جگ سب پڑھیں گے. عالم بھائی تو ویسے یہاں موجود ہیں ان سے پوچھئے گا. اعجاز بلوچ صاحب چاہتے ظہور حسین ایک زندگی گزری ہے آپ سب کی ذاکری میں. 28 رجب کے والا مدینے سے روانگی مکہ 2 محرم کربلا کوفہ شام بازار دربار زندان. یہ ایک پوری تاریخ ہے بھائی جان. پہاڑ ہے مصائب کا پوری تاریخ ہے. سارا سال ذاکر ان مضمونوں کو پڑھتے ہیں. یہ مضامین پڑھے جاتے ہیں. تاریخ میں سال میں ایک موقع آیا تاریخ میں سے نا ایک ٹکڑا نکالا پڑھ دیا پھر تاریخ میں سے دوسرا ٹکڑا نکالا پڑھ دیا اس کا موقع آیا. تو اگر اس پوری تاریخ کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو یہ گھنٹوں کا نہیں دنوں کا مصائب بنتا ہے. بھائی ہم دنوں کا مصائب یہ 2 مصروں میں بند ہے. تو جے انہاں دوجا مصرہ نجم شاہ جی کی بلا سمجھ آ گیا نائی جاگ صاحب کی بلا شاید اگا میرا مصائب پڑھن دی ضرورت ہی نہ ہوئے. کسی طریقے نہ دوجا مصرہ سمجھ آ ونجے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. بندہ ہی بہو امیر ہے جائے ماتم نہیں کرنا نہیں کرنی چاچا ظہور حسین بندہ ہی بہو امیر ہے. جی جی کیسر شاہ جی صدقے جاواں صدقے 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 اجازت نہ کروں صدقے جاواں جوانیاں. وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گئے. مصائب جو میں نے پڑھنا ہے وہ بھی شروع کروں گا. ایک ماحول بنانا تھا اس مصائب کے لیے. ماحول بن گیا. مصائب میں مجھے پڑھنا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ اور واقعہ مجھے پڑھنا ہے اپنے استاد محترم شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس صاحب کا. مالک شہید کے مزید درجات بلند فرمائیں. قبلہ بھی یہاں سے شہید کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا. شہید فرماتے تھے کہ میں 21 مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ گزار ہوں. یہ نہ ہو گئے مولا توان جلدی بلاویں. 21 مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ گزار ہوں. عالم بھائی کوئی چھوٹی بات نہیں. 21 مرتبہ پھر شام میں میں اے نہیں آدھا اٹھ کے ماتم کرو ٹکرا مارو کرلاٹا پیمن نہ اتنی صرف تو تکلیف دے. ہاں کوئی بندہ بیٹھ کر بیٹھا تھا بڑا کان رکھے سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پیچھے ہو وچکار ہو باہر کھلوتے ہو اتنی تو صرف تکلیف دے. ہاں کہ ایک باری اپنے ذہن وچ منظر بناؤ. ذہن وچ منظر ہویا بے ساختہ تیری ہنج اسی تے ہن پیادا ذہن وچ منظر ہویا جتھاں یاد آسی قبر دیاں قداں تائیں روسیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کافی عرصہ پہلے جب میں زیارات پہ گیا ہوں میں شام میں گیا ہوں میں بازار شام سے گزرا ہوں. صدقے جاواں جی 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 میں صدقے جاواں بازار شام سے گزرا ہوں. ایک عجیب رقت کا ماحول تھا. ہمارے ہاتھ ہمارے سینوں پہ تھے ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. علامہ صاحب فرماتے ہیں میں گیا میں واپس آ گیا. دوسری بار جب میں شام میں داخل ہوں ہمارا قافلہ شام میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی بندہ بوں امیر اسی جڑا نہ ماتم کرسی نہ آئے کرسی. داخل ہوتے ہی جب میں دوسری بار گیا ہوں شام میں داخل ہوتے ہی میرے پاس میرے قافلے کے ایک شخص آیا ہے. اس نے میری کلائی پکڑ کے کہا ناصر عباس ساری باتیں چھوڑ تجھے سچ میں اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے. صدقے جاواں جی 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 سید میں نوکر میں لکھ بڑیا کہاں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں لکھ بڑیا کہاں تجھے سچ میں اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی علی بیٹی گزری ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہے. چلو وہ مقام دیکھتے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے ساتھ چلنا شروع کیا.
चलते चलते एक मकाम आया, वो एक बाजार था, उसका नाम था बाबे शर्क। मैंने उसको देखा, बड़ा गिरिया किया, मैं वापस आ गया। मैं फिर ज़ियारत पे गया, शाम में गया, मेरे पास एक शख्स आया, उसने मुझे एक बाज़ार दिखाया, वो यहूदियों का बाज़ार था। शहीद फरमाते हैं कि मैं मुसलसल 10-15 साल जाता रहा, मुख्तलिफ बाज़ार देखता रहा। अलामा साहब फरमाते हैं एक बार मंजर बनावी ए नहीं आता मातम कर आए कर मंजर आप ज़रूर बनावी पता कर जो मर्जी। अलामा साहब फरमाते हैं एक बार मुझे चेहलम की रात शाम में आ गई। अगले दिन मुझे किसी और मुल्क में जाना था, सैयद गल वजन करे, अगले दिन मुझे किसी और मुल्क में जाना था। अब एक रात का वक्त और अंदर बड़ी शदीद चाहत, ख्वाहिश कि कौन सा बाजार देखूं एक रात में। अलामा साहब फरमाते हैं वक्त बड़ा कम था, जब मेरे से फैसला नहीं हुआ उन्हें हाथ बदी खला उमतियां तुसी रोवो न रोवो तुम्हारी अपनी मर्जी है, जेड़े सैयद बैठे हो गल सख्त न लगे तो एक बारी मातम जरूर करे, सख्त लगे तो मैं माफ़ी पे मांगना। अलामा साहब फरमाते हैं जब मेरे से फैसला नहीं हुआ तो यूँ सामने बीबी का रोज़ा था, मैंने मुंह कर लिया बीबी के रोज़े की तरफ, दोनों हाथ बुलंद करके कहा बीबी तेरा ज़वार हूँ, कई बार आया हूँ, कई बाजार देख चुका हूँ, आज तेरे से इल्तिजा करता हूँ बीबी मुझे वो बाजार तो दिखा जिससे तू गुजरी है। सदके 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 जावा सदके जी 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 लख ओ मैं सदके जावा बीबी मुझे वो बाजार तो दिखा। फ़ज़ाइल की बात और होती है, मसाइब में समझा के साथ मिला के चलना होता है, क्योंकि मसाइब में कोई बंदा पीछे रह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे वो बाजार तो दिखा जिससे तू गुजरी है। अलामा साहब फरमाते हैं यहाँ मैंने दुआ मांगी, मेरे सामने निगाहें पड़ी, एक ईरानी आ रहा था, अमल मुझे उसका ये अच्छा लगा, उसके हाथ में किताबें थी, पाँव में जूते नहीं थे, मातम करता हुआ आ रहा था। अलामा साहब फरमाते हैं वो ईरानी मेरे करीब से गुजरा, कमर से गाल सुनी, ईरानी मेरे करीब से गुजरा, मैंने उसे रोका, रोक के सलाम किया, उसने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा ईरानी मेरा नाम नासिर अब्बास है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, तेरे से एक बात पूछनी है, बात कभी ना पूछता, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि तू मुझे देखने से आलिम रखता है, मैं कई बार आया हूँ, कई बाजार देख चुका हूँ, तेरे से पूछ रहा हूँ तू मुझे आलिम लगता है, आज तू मुझे बता वो कौन सा बाजार है जिससे अली की अली बेटी गुजरी है। अलामा साहब फरमाते हैं यहाँ मैंने उससे सवाल किया, अब कह रहा हूँ जिसकी जो दुआ रुकी हो, जो आंसू आए तो मांग लेना, दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि गल बड़ी औखी है, गल बड़ी दर्दनाक है, आंसू आए तो मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी नौ मेरा गिरबान हाजिर है। अलामा साहब फरमाते हैं मैं मर जाता उससे सवाल न करता जेड़े सैयद बैठे हो, या फिर मर जाता उसका जवाब न सुनता। उसने जवाब मुझे दिया, पर जवाब में एक जुमला बोला, वो जुमला इतना दर्दनाक था मुझे मेरे कफन में भी याद रहेगा, शाला इन्होंने गल समझ आ बंदे। मैंने उससे कहा मुझे वो बाजार तो दिखा जिससे अली की जेड़े सैयद बैठे हो जैसे अली की अली बेटी गुजरी है। अलामा साहब फरमाते हैं मैंने सवाल किया, उस ईरानी ने अपनी किताबें मुझे पकड़ा दी, ज़मीन पे दो जानू होके बैठ गया और बीबी के रोज़े की तरफ इशारा करके कहता है नासिर अब्बास तुझे सच बताऊं शाम की वो गली कोई नहीं, जी 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 शाम की वो गली कोई नहीं जिस गली से सदके जावा शाम की वो जी 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 शाम की वो गली कोई नहीं जिस गली से इन बेगैरतों ने ज़ैनब आलिया को न गुजारा हो। अलामा साहब फरमाते हैं उसने बात की, एक रिक्कत सी तारी हो गई, एक वहशत सी तारी हो गई, बड़ा गिरिया हुआ उसकी इस बात का। लम्हों बाद वो जाने लगा, मैंने उसे रोका, रोक के कहा ईरानी बात तूने बड़ी दर्दनाक की है, मगर किताबों में लिखा है कि अली की अली बेटी आई है मेन बाजार से, मिसाल के तौर पे ये मेन बाजार है, ये सामने दरबार है, कोई बंदा यहाँ से आए कैदी होके, यहाँ से आए और वहाँ को जाए तो वो वहाँ से यहाँ वापस नहीं आता, यहाँ से आई यहाँ चली गई, यहाँ से आई यहाँ चली गई, मिसाल के तौर पे ये बाजार ये सामने दरबार, यहाँ से आई यहाँ चली गई, किताबों में लिखा है ज़ैनब आलिया आई है मेन बाजार से दरबार में चली गई, तू कह रहा है अली की अली बेटी गई है हर गली में, ये कैसे हो सकता है? माफ़ी मंगी कच्ची अली दियाँ तो कोई जुर्म होया नाम है मातम की नाम है कि दिए। अलामा साहब फरमाते हैं कैसे हो सकता है? अलामा साहब फरमाते हैं मर जाता उसका जवाब न सुनता, यहाँ मैंने सवाल किया, वो ईरानी अपने मुंह पे मातम करके कहता है नासिर अब्बास मैं तुझे क्या बताऊं, ज़ैनब आलिया ने आना तो था मेन बाजार से, हर गली में इस वजह से गई, आना तो था मेन बाजार से, लेकिन मेन बाजार का माहौल इतना खराब हो गया कि तमाशा देखने वाली आवारा औरतें घबरा गईं, तमाशा देखने वाली बंदा पंग अमीरे जे हुण भी मातम नहीं करना, जी जी ओ मैं सदके जावा जी सदके इन आँखों की खैर होवे, मेन बाजार का
माहौल इतना खराब हो गया, नहीं जग सब सिर से आए, मेन बाजार का माहौल इतना, जी सैयद, मेन बाजार का माहौल इतना खराब हो गया कि तमाशा देखने वाली आवारा औरतें घबरा गई। उन औरतों ने यजीद को खत लिखा, यजीद तेरे बाजार का माहौल बड़ा खराब है, यजीद अब हम यहाँ नहीं रुकेंगी, अगर तूने हमें जरूर ही अपने कैदी दिखाने हैं ना, फिर एक काम कर, हम अपने घरों की छतों पे चली जाती हैं, तू हमारी गलियों से अपने कैदियों को गुजार। माफी मंगी अली दियां धियां को जे ना मातम कर सके ना है कर सके। अलामा साहब फरमाते हैं मैंने पूछा फिर हुआ क्या गल, मैं अक्सर सिरे ते मातम दा पुरसा तो से लिखने, वो ऐलानी मुंह पे मातम करके कहता है नासिर अब्बास मैं तुझे क्या बताऊं, शाम की आवारा औरतें अपने घरों की छतों पे चली गई, जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था वो ज़ैनब आलिया नंगे सर शाम के बाजारों में कह रही थी मैं अकबर की माँ, अली की बेटियां आप हो गई।